Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ala ridha ilah wa qabuli wa li husnul maqasidina muradina wa jami' hajatina hadiyatan wasilatan litaf'il bala dhahiran wa batin ala qaryatina di umuman arku syarqiyah Sumatera Janubiyah. Allahumma rzuqna wa ahlana wa ahlahum rizqan halalan thayyiban mubarakan nafian warzuqna wa iyyahum imanan kamilan islaman shadiqan bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu maca surat Yasin, ampun maca ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad aqal qalu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سنة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لكم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لكم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون استغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله استغفر الله الذي ما استغفر الله استغفر الله الذي ما استغفر الله أستغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله أستغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله الذي أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بشير 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 يا سميع يا بشير
يا سميع يا بصير 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 يا بصير يا سميع 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 يا بصير يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير 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 يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا
أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة وتنفرج فيه الكرب وتقضى به الكوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafir. أشهدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تهيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تهيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تهيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين مسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. نوينا تقربا إلى الله عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alayya nayya wa alayya namut wa biya nubatu insya'allah ta'ala aminin. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa wa qadri miqdaril azim. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin kharwa rasajiyah wa ghfir lana ya dal ula fi hadisaniyah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa manika wa iyatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhiyanin wa dibagyin wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka bi barakatul istighosah ang taj'alana wa auladana wa talamidana wa iyalana wa ahlana wa man hadara fi hadzal majlis min alil ilmi wal khairi wat tuqa wa la taj'alna wa iyyahum ya Allah min ahli syarri wal lago. Allahumma yassir umurana wa umurahum wa la tu'assir alaina wa alaihim wajalna wa iyyahum min ibadika sholihin. Salimna wa salimhum min afatid dunya wa adabil qabri wa adabi yaumil qiyamah. Warzuqna wa iyyahum rizqan halalan thayyiban mubarakan nafi'an. Warzuqna wa iyyahum ya Allah imanan kamilan wa islaman shadiqan. Warzuqna wa iyyahum kama razaqta min ibadika sholihin ya Rahman ya Rahim. Irhamna fa innaka khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salamun ala nuhin fil alamin istajib lana ya Allah. Salamun ala nuhin fil alamin istajib lana ya Allah. Salamun ala nuhin fil alamin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maulaya sholli wa sallim taiman abada alal habibikal khairil khalqil kullihim huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu likulli awli minal awali muqata. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna
dilanjutkan sholawat satu lagu, langsung acara mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri cokot baya, sing keri dicokot baya. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri cokot boyo, keri cokot boyo, sing keri Cokot boyo, sing keri dicokot boyo. ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunane Nabi. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunane Nabi. Ngaji dalan nyuwung marang ridhone Gusti, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri cokot boyo, Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. weruh sira kabeh ing dasar perintah ngaji, kados dawuhipun Kanjeng Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Weruh sira kabeh ing dasar perintah ngaji, kados dawuhipun Kanjeng Nabi, minal
dicopot boyo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf dan perhatian untuk jamaah ibu-ibu agar sekiranya posisi duduknya lebih maju lagi, lebih rapatkan lagi, karena saya melihat tadi masih banyak tempat-tempat yang di depannya agak longgar, masih bisa untuk 2 atau 3 orang. Jadi saya mohon untuk agak lebih maju karena kasihan jamaah ibu-ibu yang baru datang atau jamaah yang lain yang tidak kebagian tempat. Sekali lagi pada seluruh jamaah ibu-ibu agar lebih merapatkan duduknya. Enggak muat. Oke, merapat saja enggak apa-apa. Insya Allah COVID sudah hilang. Mohon maaf. Dan untuk jamaah laki-laki, bapak-bapak dan adik-adik agar bisa maju sedikit, agar bisa maju lagi, karena sayang tempatnya kalau masih dilonggarkan. Adik-adik, Kang, maju lagi, dirapatkan lagi, dan mohon maaf untuk bapak-bapak yang belakangnya agar agak maju sedikit lagi juga. Kita efektifkan tempat yang sudah disediakan.
Mohon bantuan untuk sahabat-sahabat Banser untuk memegangi setiap tiang dari tenda karena dikhawatirkan cuaca ya angin lumayan kencang, khawatirnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kepada sahabat-sahabat Banser ataupun pagar Nusa agar sekiranya dapat memegangi atau menjaga tiang-tiang tenda yang di pinggir terutama agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seluruhnya dari sahabat-sahabat Banser ataupun pagar Nusa. Cik cik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramin para alim ulama wal umara, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Wahid Zuhri SPDI selaku Moido Hasanah. Yang terhormat Wakil Bupati Oku Timur, yang kami ta'zimi Rois Suryah dan Ketua Tanfidhiyah PCNU Kabupaten Oku Timur, PC Muslimat Kabupaten Oku Timur, Rois Suryah dan Tanfidhiyah MWCNU Martapura, Jayapura, Bunga Mayang beserta Badan Otonom. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur, para Kepala OPD, Camat dan Forkopincam Martapura, serta seluruh hadirin jamaah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat, menggerakkan niat, hati dan juga meringankan langkah kaki sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Solawat bertahtakan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita sekaligus tokoh revolusi Islam, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu membawa umatnya dari samudra kemusyrikan menuju pantai keimanan melalui ajarannya yaitu syariat Islam. Dan semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pengajian Akbar Ahad Pon dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Harlah Nahdlatul Ulama sekaligus pelantikan MWCNU Martapura 1444 Hijriah 2023 Masehi dimulai. Mengawali acara yang pertama, mari kita buka dengan membaca umul kitab bersama. Liridhohi ta'ala wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Adinda Izul Falah, juara 1 MTQ Kabupaten Oku Timur dan sahabat Gustia Putri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu. Alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami perlihatkan dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Nahdlatul Ulama, Mars 1 Abad Nahdlatul Ulama, dan Mars Subhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Pak, Kak, tolong ini.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan pengurus MWCNU Martapura oleh Ketua Tanfidhiyah PCNU Kabupaten Oku Timur. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Desa Karangtengah BK5 Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Oku Timur nomor 380 garis miring PCNU titik Okut garis miring Tanfidhiyah garis miring SK titik A2 garis miring 1 garis miring 2023 tentang susunan pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur menimbang berdasarkan surat permohonan penerbitan SK MWCNU Martapura nomor 001 garis miring MWCNU garis miring MPA garis miring 1 garis miring 2023 tanggal 26 Januari 2023 memperhatikan bahwa susunan pengurus yang ditetapkan dalam musyawarah menyatakan kesediaannya melaksanakan tugas sebagai pengurus, mengingat keputusan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama tahun 2010 di Makassar pasal 12, pasal 15 ayat 3 anggaran dasar anggaran Nahdlatul Ulama pasal 28 ayat 1, 2 dan 3, pasal 29 ayat 1, pasal 43 ayat 1 dan 2, pasal 52 ayat 2 dan 3, pasal 78 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan menetapkan pertama, 1. Mencabut SK nomor 074 garis miring PC garis miring A titik 2 Romawi garis miring LA titik 41 garis miring 10 garis miring 2019 tentang susunan MWCNU Martapura masa hikmat 2019-2024. 2. Mengesahkan pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur yang baru. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus tersebut sebagaimana terlampir untuk melaksanakan tugas kepengurusan dengan baik. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2028. 4. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, surat ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan pada 27 Januari 2023 Masehi. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kiai Haji Romlan Bisri, Rais Suriah, Kiai Haji Qaidus Zuhad, Khatib Suriah, Dr. Andes Haji Muhammad Sahri MM, Ketua Tanfidhiyah, Dr. Ma'mun Mukhid NM, Sekretaris Umum.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lampiran 1380 PCNU Oku Timur _Tanfidiyah _SKA2 _1 2023. Susunan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, masa khidmat 2023-2028. Mustasyar Kiai Ahmad Sam'un, Kiai Dr. Andes Syahidin MM, Kiai Miftahul Faizin Al-Hafidh, Kiai Toifur Hidayat, Kiai Muhsin MPD, Gus Munirul Ikhwan SH. Rois Suriah Kiai Muhammad Rosyidi, Wakil Rois Ustadz Haji Muhammad Tarmizi SAG MM, Ustadz Agus Takyudin. Khatib Ustadz Susilo Utomo SIV, Wakil Khatib Ustadz Adi Putra MPD. Awan Ustadz Ahmad Makmun MPD, Ustadz Fahmi Arba'in, Usmat Afril Sumantri, Ustadz Pujiono. Tanfidiyah, dan mohon perhatian nama-nama yang terdaftar dalam pengurus Tanfidiyah agar berdiri di sebelah kiri saya karena akan dilaksanakan prosesi pelantikan. Tanfidiyah, Ketua Ustadz Tufatul Afandi, Wakil Ketua Ustadz Hasan Mustafa SAG, Ustadz Syamsul Arifin MPD, Ustadz Masruhan SPDI. Sekretaris Bapak Andi Freddy Fernandes SSOSI. Wakil Sekretaris Bapak Saipuddin Jupri ST, Bapak Ade Rosat MPD. Bendahara Bapak Yesi Desiantoro. Wakil Bendahara Bapak Rahmat Ridwan SPD, Bapak Sukronudin MPD. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur, Kiai Haji Romlan Bisri Rois Surya, Kiai Haji Qaidus Zuad Khatib Surya, Dr. Andes Haji Muhammad Syahri MM Ketua, Dr. Makmun Mukhid MA Sekretaris Umum. Dan kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syahri MM agar melantik pengurus MWC NU Martapura. Oh ya sudah. Oke. Berarti semua nama-nama yang saya panggil tadi untuk berdiri karena tadi ada usulan. Mohon maaf, ada usulan jajaran Suriah nggak usah berdiri, cukup jajaran Tanfidiyah. Nah ternyata Mbah Rois MWC berdiri, terus Yai Miftahul Faizin berdiri, jadi yang pengapunten mohon maaf nama-nama yang tersebut tadi agar bisa berdiri. Saya ulangi. Mustasyar Kiai Ahmad Sam'un, Kiai Dr. Andes Syahidin MM, Kiai Miftahul Faizin Al-Hafidh, Kiai Toifur Hidayat, Kiai Muhsin MPD, Gus Munirul Ikhwan SH. Rais Suriah Kiai Muhammad Rosyidi, Wakil Rais Ustadz Haji Muhammad Tarmizi SAG MM, Ustadz Agus Takyudin. Khatib Ustadz Susilo Utomo SIV, Wakil Khatib Ustadz Adi Putra MPD. Awan Ustadz Ahmad Makmun MPD, Ustadz Fahmi Arba'in, Ustadz Afril Sumantri, Ustadz Pujiono. Tanfidiyah Ustadz Ketua Ustadz Tufatul Afandi, Wakil Ketua Ustadz Hasan Mustafa SAG, Ustadz Syamsul Arifin MPD, Ustadz Masruhan SPDI.
Sekretaris Bapak Adi Freddy Fernandes SSI. Wakil Sekretaris Bapak Saifuddin Jupri ST, Bapak Ade Rosat MPD. Bendahara Bapak Desi Yantoro. Wakil Bendahara Bapak Rahmat Ridwan SPD. Amit, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kiai Romlan Bisri, Rois Suriah PCNU Kabupaten Oku Timur, mohon izin. Bapak Wakil Bupati, mohon izin. Kami akan memandu baiat pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Martapura. Sebelum saya memandu panjenengan semua melafalkan baiat sebagai pengurus Majelis Wakil Cabang NU periode 2023-2028. Apakah panjenengan semua sudah siap? Panjenengan mengerti posisi panjenengan sebagai Majelis Wakil Cabang NU? Mengerti. Siapa yang bisa menyebutkan kepanjangan dari MWC? Majelis Wakil Cabang. MWC itu Majelis Wakil Cabang. Berarti panjenengan wakilnya cabang NU Kabupaten Oku Timur. Siap ya? Apakah panjenengan siap takdim khidmah kepada Nahdlatul Ulama? Siap. Panjenengan siap khidmah takdim kepada jajaran pengurus NU? Mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, siap? Siap. Jadi jangan sampai panjenengan tidak paham untuk berkoordinasi dengan pengurus cabang NU, pengurus wilayah NU, pengurus PBNU. Tapi sebelum panjenengan ke PBNU, mesti panjenengan ke PCNU dulu. Sebelum panjenengan ke PWNU, mesti ke PCNU dulu. Paham nggih? Paham. Jadi ini penting saya tekankan untuk koordinasi. Karena Martapura ini adalah MWC ibu kota Kabupaten Oku Timur. Dan wajahnya NU ya di sini ini. Nggih. Akan saya alihkan, kalau sekarang ini stigmanya NU itu di Belitang, tapi ibu kotanya ya di Martapura. Maka wajahnya NU ya harus di Martapura. Siap nggih? Nah, oleh karena itu, karena ini Martapura sebagai ibu kota, panjenengan sebagai pengurus MWC harus betul-betul bisa mengurusi organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Terutama Ketua Tanfiziah, walaupun dari sisi umur mungkin panjenengan masih muda, tapi panjenengan harus lebih memposisikan bahasa Jawane lek iso harus temuo, mempunyai jiwa leadership kepemimpinan, karena yang akan panjenengan pimpin itu sewilayah Kecamatan Martapura. NU itu punya sayap namanya badan-badan otonom. Panjenengan harus bisa mengayomi kepada semua yang ada di Martapura ini. Saya tidak ingin mendengar NU Martapura tidak akor antara badan otonom yang satu dengan badan otonom yang lain. Jadi pengalaman yang sudah, ini panjenengan adalah pengurus yang baru dan ini dispensasi. Karena harusnya panjenengan melanjutkan pengurusan yang lama, tapi ini dibuat yang baru dari 2023 sampai 2028. Nah, maka jenengan toto yang bagus, manajemennya yang bagus, sehingga koordinasinya juga bagus. Baik. Saya akan memulai memandu panjenengan semua. Nanti setelah saya mukadimah,
panjenengan mengikuti kalimat-kalimat atau kata-kata yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Monggo kita syahadat gantian dengan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bayatukum. Jawab jenengan bayatu. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqatin nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah allati hiyal ulya bi qiyadatil ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kami sebagai pengurus Majelis Wakil Cabang NU Martapura dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar: 1. Menjadikan khitoh Nahdlatul Ulama senantiasa sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 2. Menghayati dan mengamalkan serta mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi, serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, umat Islam, bangsa dan negara. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian panjenengan semua telah mengucapkan lafal baiat sebagai pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kabupaten Oku Timur, Martapura Kabupaten Oku Timur, masa khidmah 2021-2028. Dengan ini, dengan sepenuh hati kami sebagai pengurus cabang mengamanatkan ini kepada panjenengan semua, agar panjenengan semua tetap berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama dengan setulus-tulusnya, dengan sepenuh hati, dengan seikhlas-ikhlasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diucapkan selamat kepada pengurus MWC yang baru saja dilantik, dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Idaratul Hidayah kepada yang kami takzimi Kiai Muhammad Rosidi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, wabil khusus Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur, dan juga Ketua Tanfidiyah, juga yang saya hormati dan saya muliakan dan takdimi Gus Wahid selaku penceramah pada siang hari ini. Yang saya muliakan dan saya hormati Ibu Bupati angel lagi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngalal iktifa wal iktisor, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, terima kasih atas rawuh panjenengan sedaya, terutama ucapan terima kasih selaku Ketua Idaratul Hidayah Ahad Pon, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus Masjid Agung Sabilul Mutakin yang berkenan dan memfasilitasi acara pengajian rutin Ahad Pon sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus harlah untuk Kecamatan Zona Barat yang ke-97, dan juga pengajian rutin Ahad Pon yang alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala dapat berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Salawat serta salamnya Allah semoga Allah curahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui umatnya yang setia, nanti di ursatul qiyamah akan mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak dan hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, izinkanlah kami selaku pengurus Yayasan Idaratul Hidayah Pengajian Ahad Pon ingin mengumumkan bahwasanya kegiatan kita pada bulan depan akan bertempat di Sumberjaya, Desa Perjaya. Sekali lagi, bahwa kegiatan kita ini untuk bulan depan yaitu bertempat di Dusun Sumberjaya, Kecamatan Desa Perjaya.
Mohon maaf kepada jamaah sekalian yang masih bingung. Sumberjaya itu kalau dari Marta lewat Bendung, Jembatan Perjaya, nanti maju sedikit ada belok kanan, belok kiri. Kalau yang dari Sukomulyo, Tumijaya dan sekitarnya lewat PP, lurus sebelum Bendung belok kanan. Insya Allah di situ tempatnya. Dan acara tersebut akan dilaksanakan pada Ahad Legi. Jadi mundur. Kalau di Kota Baru Selatan maju, kalau di Perjaya mundur, mengamalkan lagu Aku Mundur Alon-Alon. Ngapunten Pak Yuda. Gimana kaya lambe gimana ya bablas sendiri. Konco-konco ketularan mau dalu dari lambe elek. Mohon maaf sekali lagi, bahwasanya kegiatan kita pada bulan depan jatuh pada Ahad Legi, mundur 1 minggu sebelumnya, bertepatan 19 Februari tahun 2023. Halaman Masjid Jami Nurul Huda, RT 17 RW 5 Sumberjaya Desa, bulan depan akan dibagikan. Kemudian kepada para pengurus pengajian Idaratul Hidayah di mana saja berada, agar kiranya mungkin sebagian sudah menyetorkan nama-nama anak yatim piatu, seandainya sampai saat ini belum disetorkan, monggo segera didaftarkan dan disetorkan agar pengurus Idaratul Hidayah nantinya tidak bingung atau tidak salah memberi kepada yang berhak untuk menerima. Mungkin terima kasih yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, untuk sholawat nanti biar Gus Wahid yang mimpin. Karena aku sing golek biasanya sidik lah, apa sendiri kenal sendiri roh. Insyaallah Gus Wahid dalam acara ceramah panjenengan mungkin di sela-selani serban keliling wis kulino munang. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita simak bimbingan dan arahan Wakil Bupati Oku Timur kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH, disilahkan. Ibu-ibu ISIS ya, nggak perlu kipas angin. Ada yang nggak tahu ISIS? Nanti kalau salah ISIS dikira itu. ISIS itu bahasa Inggrisnya semilir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, hadir di tengah-tengah kita Rais Suriah PCNU Kabupaten Oku Timur, Romo Yai Haji Romlan Bisri, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Oku Timur yang tadi sudah menceramahi MWC baru, Yai Haji Dr. Andes Muhammad Sahri,
Ingkang kula hormati penceramah yang nantinya akan memberikan tausiah bimbingan agama, Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Wahid Zuhri SPD atau biasa dipanggil Gus Wahid. Wahid artinya satu, insya Allah anak nomor siji. Ingkang kula hormati hadir di tengah-tengah kita Ibu Bupati Kabupaten Oku Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur, Dr. Sela Nobirta SPA MKes, yang saya sayangi, istri saya ora disayangi dadi gawe. Yang saya sayangi lek ning kene tapi ning omah ya iya. Ketua GOW Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Oku Timur, Ibu lali aku jenenge bojoku, Ibu Nur Inayah SPD yang cantik. Kalau bukan suaminya yang membuat istrinya senang, siapa lagi, Bu? Jadi kalau di rumah bapak-bapak yang sampean itu harus kudunya seperti itu. Kudunya ini apa bahasa Indonesia ini? Seharusnya. Yang saya hormati para pengurus MWC yang barusan dilantik, MWC Martapura, para ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu muslimat 4 kecamatan Martapura, Bunga Mayang, BP Peliung dan Jayapura yang hari ini sangat cantik sekali. Karena ibu-ibu ini cantiknya kalau pengajian, ya Pak ya. Kalau di rumah cantik, cantik juga. Kepada seluruh pengurus MWC, panitia yang hadir pada hari ini, pertama dan yang utama, mari kita berucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya nikmat sehat dan lain-lainnya. Hari ini juga kita diberikan cuaca yang sangat sejuk. Hujan tidak, panas juga tidak. Alhamdulillah. Perwakilan yang saya hormati dari Polres Kabupaten Oku Timur, gila ora disebut engko raman kegiatan ini. Dari Polres Kabupaten Oku Timur, ibu-ibu napa niki? Paduan suara yang sampai pagi tadi masih gladi bersih, Bu. Ngono ki kalah ibu-ibu. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini, dari kita yang mulai ngaji, mulai yang mendengarkan ngaji, bahkan yang jualan itu nantinya diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Pertama, saya nggak usah panjang-panjang, nanti yang panjang kiainya Gus Wahid yang akan memberikan ceramahnya. Saya sedikit saja. Pertama tadi saya mewakili ketua panitia, Bapak Ibu sekalian, saya ketua panitianya di sini laporan pada seluruh jamaah. Pertama, acara hari ini awalnya adalah Minggu Pon dari Yayasan Idaratul Hidayah yang kebetulan juga bertempat di Masjid Sabilul Mutakin. Ketika rembukan ditunjuk saya sebagai ketua panitia. Pintar. Kenapa? Kalau saya ketua panitianya insya Allah semua beres. Tapi saya sebagai juga murid, ketika Abah Rusdi
bicara Pak Wabub jadi ketua panitia. Wajibnya murid ketika gurunya berbicara adalah sami'na wa atokna, ora oleh ngelawan, tidak boleh dilawan. Karena berkahnya seorang santri itu ada pada berkahnya kiainya. Selanjutnya tadi kegiatan ini selain pagi hari ini dalam rangka Minggu Pon, kedua juga digabungkan. Sudah masuk bulan Rejab, Isra Mi'raj, dan satu lagi memang organisasi NU ini sudah berusia 1 abad, kita gabungkan menjadi satu kegiatan. Semalam rombongan anak-anak muda bersolawat, gebiar solawat, dan yang hadir juga seperti ini, alhamdulillah sukses. Pagi hari ini dilanjutkan dengan pengajian. Saya agak bingung kenapa biasanya kalau ketua panitia laporan itu mesti kurang duit dan mintanya kepada pemerintah daerah. Lah ini saya sebagai ketua panitia juga sebagai mewakili pemerintah daerah. Jadi kalau saya laporan keuangan kurang, yang nomboi siapa? Jadi saya laporkan keuangan, alhamdulillah syukur Bapak Bupati dengan Ibu Bupati sudah mencukupi seluruh kegiatan ini secara tuntas. Pokoknya jangan lupa maju lebih mulia, ngono wae. Ora kampanye maju lebih mulia kok. Juga dapat pesan dari Bapak Bupati. Beliau hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kemarin beliau dapat tugas khusus mendadak. Jadi kemarin hari Kamis saya mengantarkan undangan kepada Pak Bupati. Alhamdulillah beliau berkenan waktu itu. Tetapi waktu hari Jumat ada tugas yang harus dilaksanakan hari ini ke Jakarta. Beliau titip pesan cuman satu tadi, Pak. Kita satu visi, satu misi, maju lebih mulia untuk Oku Timur yang ke depan. Ngono wae. Ora akeh pesane Pak Bupati. Tidak banyak. Mungkin kalau sambutan mewakili Ketua Panitia sudah, ini sambutan yang kedua mewakili pemerintah daerah. Ini sambutan ngene iki bayaran ora. Tombok iya. Kalau kita melihat perkembangan NU sudah 1 abad, sudah 100 tahun, NU lebih tua dari Indonesia ternyata. Organisasi NU sudah berusia 100 tahun. Indonesia usianya sudah berapa, Bu? Alah lali. Berapa, Bu? Usia Indonesia ini loh. 77 77 atau 76. Wis pokoke 70 lah ngono. Penak karo bolo dhewe 70 ngono. Enggak medun ora apa-apa. Dan ternyata nanti juga akan dijabarkan lebih lanjut oleh Gus Wahid. Perjuangan memerdekakan Indonesia ini tidak terlepas dari para ulama dan para santri. Itu loh hebatnya. Wong NU mbiyen melok berjuang. Saya berharap mewakili pemerintah Kabupaten Oku Timur 1 abad organisasi NU ini, mari kita isi dengan cara yang positif, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang nilainya positif. Terserah mau hadroh, mau solawatan, mau majelis taklim, mau apa mana itu kegiatan ini, kuda lumping, bahkan wayangan, monggo silahkan. Semua itu asalkan bernilai positif kita laksanakan. Jangan sampai tadi disampaikan oleh Ketua PC,
NU Kabupaten Oku Timur kalau dulu cerminannya adalah daerah Blitang, sekarang cerminannya adalah Martapura. Maka dari itu beban berat kepada keluarga besar MWC Martapura untuk bagaimana menjadi contoh bagi MWC lain sekabupaten Oku Timur. Berat, tapi insya Allah kalau berat itu kalau dipikul sendiri, kalau dipikul rame-rame Bu, alhamdulillah tetap berat, tetapi tidak terasa berat. Kenapa? Karena ada kebersamaan di dalamnya. Juga saya mengingatkan, hari ini hampir 4 kecamatan yang hadir ya. Mana dari Bunga Mayang? Wah rata kok. Mana dari Jayapura? Ngacung. Bunga Mayang, Martapura, BP Peliung. Alhamdulillah. Tadi disampaikan Martapura ini perkembangan NU-nya baru seumur jagung, tetapi dengan kegigihan kita bersama dengan ketua MWC yang lama, ketua MWC yang baru Rois Suriah juga ikut dalam bagaimana mengembangkan syiar Islam ini ke depan, khususnya daerah wilayah zona barat. Masalah yang disampaikan oleh sampean tahu nggak tadi Pak Ketua PC ngomong apa tadi? Nyinggung asline. Sampean paham nggak? Nggak kan? Ya nggak usah melok. Yang penting seluruh umat itu melok, seneng, kegiatan tetap berlanjut. Yang rapat biarlah para pengurus diselesaikan di ruangan yang berbeda. Mana tahu? Masyarakat tidak perlu tahu umat bagaimana perkembangan organisasi ini. Yang penting ben Pak Sahri sendiri beserta rekan-rekan. Tapi insya Allah kita yang penting kuncinya satu, kita mau melakukan ini bersama-sama. Insya Allah kalau kita niatkan dengan niat yang sama, semuanya akan terasa mudah dan cepat selesai. Ya Bu, tidak ada lagi MWC Bunga Mayang, MWC Martapura. Ketika ada kegiatan 4 kecamatan silahkan koordinasi. Insya Allah ketua MWC-nya sudah ya kan benakur asli ini. Tetap harus berkoordinasi. 5 hari dari ini tanggal 5 ada kegiatan di Bunga Mayang. Kalau tidak salah ketua MWC sudah memberitahu. Nanti muslimat yang sini, majelis taklim sini, monggo silahkan datang ke sana untuk saling meramaikan. Kita semua sama, yang penting ngaji untuk ilmu. Ngaji kita dapat ilmu dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada ketersinggungan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada penyerahan dari bantuan lagi karena sudah lewat saya dan semua sudah teratasi semua. Insya Allah semua sudah selesai. Karena kalau nggak disampaikan Gus Wahid engko dikirane wah Pemda rata ngewangi ngono kuwi lho. Aku rada agak gimana gitu. Makanya perlu disampaikan seluruh kegiatan ini Pak Bupati, Ibu Bupati sudah mencukupi. Yang penting sampean seneng. Sampean seneng Bupati ini lemes. Duh, ya nggak apa-apa. Untuk masyarakat yang penting masyarakat senang, bupatinya lemes ora apa-apa. Yang penting lemesnya itu bupati akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain-lainnya. Terima kasih, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum ke acara selanjutnya kami mengundang Bapak Kiai Muhammad Rusdi untuk menerima bantuan dari Ibu Bupati Oku Timur.
Terima kasih Ibu Bupati Oku Timur. Selanjutnya memasuki acara inti Mauidhah Hasanah oleh pengasuh Pondok Pesantren Rodotus Sidiki Lampung Tengah kepada Al Mukarrom Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Wahid Zuhri SPDI, disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin wa ila hadratina bila Khidir alaihi salam wa nabilah Ilyas alaihi salam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khususan sultanul awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa usulihi wa furihi wa jami'i awliyati sahwa ila fi masyarikil ardi ila magharibiha wa li masyayikhina wa li asatidina wa man fataha fi hadhil qaryah wa bisanadil muttasilil ma'alif rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim fit daraini amin. Wa li arwahi abaina wa ummatina wa judutina wa jaddatina wa ila jama'atina jam'an marhuman wa nafian wa istiqaman wa daiman mi yaumina hadha ila yaumil qiyamah wa liqada'il hajatina. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Sebelum kami melanjutkan, monggo
kita sama-sama berdoa dengan membaca sholawat fatih. Dengan sholawat fatih, semoga bapak-bapak pimpinan, para pejabat, para simbah-simbah kiai, masyarakat, wabil khusus masyarakat Oku Timur dan sekitarnya, dan warga semua Nahdlatul Ulama diberikan rahmat kasih sayangnya Allah berkat sholawat fatih. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kami sampaikan dengan sholawat fatih. Kemarin ada salah satu alumni dari pondok pesantren kami, kebetulan istrinya sedang mengandung. Alhamdulillah yang mengandung istrinya, bukan suaminya. Setelah diperiksa dengan umur kandungan 9 bulan, ternyata calon si jabang bayi dalam keadaan malang. Sungguh malang nasibmu, alias tidak mujur, alias sungsang, dan diprediksi oleh bidan harus dioperasi. Kebetulan sang suami tidak punya uang, akhirnya nelangsa. Tahu nelangsa? Nelongso ki apa ya? Merana, sedih karena mendapatkan ijazah dari Simbah Yai abah saya. Kalau ada sesuatu kesulitan, bacalah sholat fatih sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah dengan membaca sholat fatih, sang istri dalam keadaan kesakitan hamil 9 bulan dan rasa ketakutan dibawa ke rumah sakit. Setelah mau siap dioperasi, ternyata diperiksa hasilnya si calon jabang bayi yang seharusnya dioperasi dalam keadaan nyungsang langsung mujur, tidak jadi dioperasi, ternyata bisa lahir dengan normal dan tidak mengeluarkan biaya banyak. Alhamdulillah. Muga-muga sing maca sholawat fatih nek hamil sok nek nglairne gampang kabeh. Amin. Allahumma amin. Sing ora nglair, sing ora meteng, muga-muga nek wis pengen meteng ndang meteng. Muga-muga sing meteng ibuke wae, bapake ora usah. Allahumma amin. Pertama kami sampaikan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili Ibu Ketua TP PKK Oku Timur, Dr. Sheila Nobirta yang kami hormati, atau Bapak Wakil Bupati, beliau Mas Yuda. Sebenarnya namanya panjang banget karena justru kami ketemu langsung akrab, Bu. Itu saya lihat bukan Wakil Bupati lagi itu kalau saya lihat adalah seorang santri. Allahumma amin. Setelah saya tahu ternyata abahnya juga imam masjid ini, berarti seorang ulama dan kiai. Diam-diam beliau adalah seorang gus juga. Loh, itu saingan kalih kula, Bu. Yang lebih istimewa,
semangat di dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama di Oku Timur. Berarti beliau juga seorang santri dari Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Allahumma amin. Ibu, semuanya jenengan yang menjadi muslimat dan fatayat, semua menjadi santri Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Nanti bersama-sama di hari kiamat kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Almar'u ma'aman ahabba. Barang siapa yang kumpulnya di dunia, maka nanti akan di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang bersamanya. Amin Allahumma amin. Kemudian beliau Romo Kiai Haji Romlan Bisri selaku Rais Syuriah PCNU Oku Timur dan kemudian Ketua Yayasan Hadratul Idaratul Hidayah. Panjenenganipun Simbah Muhammad Rasyidi dan Bapak Camat Martapura yang kami hormati, dan tak terlupakan Bapak Kapolres atau Bapak anggota polisi TNI yang kami hormati, Forkopincam Martapura, MWC NU Martapura, Jayapura, Bunga Mayang beserta Badan Otonom NU. Alhamdulillah, Ansor, Banser, Kai Banser kesel Mas ya. Kesel Mas ya. Kesel. Tidak ada artinya. Mboten nopo-nopo, sing penting semangat. Allahumma amin. Ini kalau berbicara ya Allah, saya tadi dibisiki oleh Bapak Wakil Bupati, ojo lali, jangan lupa sejarah NU. Kalau kita terulang kembali di sekitar 76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, Indonesia merdeka, tapi masih dalam keadaan galau. Nggih, keadaan galau. Kenapa? Masih di bawah ancaman sekutu. Tentara sekutu yang tidak terima kalau Indonesia ini merdeka. Dan Indonesia diawali oleh para ulama, wabil khusus panjenenganipun Simbah Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Beliau sudah berjuang sejak tahun 1919. Jadi sebelum Indonesia merdeka jauh, panjenenganipun bersama para santri berjuang. Dan alhamdulillah di tahun 1945 Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Setelah Indonesia merdeka, dengan singkat sejarah, Bung Karno galau, masih dalam keadaan penuh masalah yang harus dihadapi. Waktu itu mendapatkan saran dari beliau Bapak Jenderal Sudirman agar sowan kepada Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, niki. Teng mriku niku Mbah Hasyim Asy'ari disowani. Bung Karno matur, "Ya Syekh, saya harus berbuat apa? Bagaimana nasib bangsa ini sudah merdeka tapi masih di bawah ancaman sekutu penjajah? Kami mohon saran." Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari minta waktu pada waktu itu tanggal 21 Oktober bersama para simbah-simbah yang lain, Mbah Yai Wahab Hasbullah dan lain-lain, bahkan dikumpulkan dari Jawa Madura, berkumpul di Surabaya untuk memusyawarahkan nasib bangsa. Niki pun kesel nopo dereng, pun ngantuk nopo dereng, jenengan kok nyawang wah penake suguhan sing ning ngarep bapak-bapak kiai nganggo piring, nganggo botol aqua. Punya ibu bawa apa itu? Bungkusan. Nasib bungkusan. Kuwi jeh tasik napa mboten? Tasik. Lah kuwi kok enek sing ngomong nggonmu ijik. Berarti tandane apa wis enek sing entek? Nggih.
jenengan ojo meri bapak-bapak kiai, simbah-simbah kiai ini yang di depan semua pakai piring tapi nggak wani makan. Mengapa begitu? Karena jenengan pentelengi kabeh. Nah, sampean yang ada di sana di belakang itu, wah sejak tadi datang langsung dimbat. Mangan wal ora enek sing delok. Lah ini saya tadi aja di depan nggak berani makan. Lah ini maksudnya apa? Panitia ngasih 2 gentong ini. Niki 2 gentong ini karepe kon ngentek nih. 1 jam, 2 jam. Sanggup? Aku sing ora sanggup. Ngaji kok 2 jam. Bapak Ibu sedaya yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini sedikit kami sejarah kami sampaikan. Ternyata hasil daripada musyawarah mufakat ada sebuah keputusan namanya resolusi jihad, yang di situ dikumandangkan agar semua warga Nahdlatul Ulama, warga muslimin semua harus ikut berperang mengusir penjajahan di atas bumi Indonesia. Disitulah betul pada waktu itu tentara sekutu datang dengan mengancam kalau sampai Indonesia tidak mau menyerah akan kami hanguskan dalam jangka 3 hari. Indonesia mau dihancurkan oleh tentara sekutu. Lah niku. Alhamdulillah, kebetulan tanggal 10 November pecah perang. Waktu itu Jenderal Malabi, pemimpin tentara sekutu yang sedang melintas bersama dengan tentaranya di Jembatan Merah Surabaya. Para santri bersama para ustadz, santri-santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari ternyata sudah menghadang di sana. Teng mriku niku Jenderal Malabi dengan bangganya dengan peralatan perang yang canggih, tapi ternyata ketika sampai di tengah-tengah jembatan-jembatan, nek agama kalau sampai subur maka Allah akan menurunkan banyak keberkahan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masyarakat Mbah Yai kompak sekali ayat dibacakan Allah, tapi sayang kula jenek sing krungu kaya gremeng ngowoh. Allah napa ngowoh wae? Ora patek cetha. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim kasep wong dadakan dikandhani alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Derek dawuh dalam ayat ini sudah jelas, andaikan masyarakat penduduk Oku Timur dan sekitarnya mau taat kepada Allah, mau beriman kepada Allah, kata Allah, la fatahna, pasti akan aku buka keberkahan-keberkahan datang dari langit dan dari bumi. Kalau di sini nanam apa, Bu? Nandur singkong. Ibu nandur singkong. Kita takone ora jelas. Nandur singkong, nandur do tukul, ora ngandel. Singkong kok ditandur.
Bosok. Nggih. Singkong ditandur. Terus yang ditandur napa? Bonggol. Ya semi. Semi. Aku ki heran betapa Allah mencintai kita, betapa Allah memberikan rahmat kasih sayang. Nek nandur bonggol pagi ditancapkan, malam rasah ndonga mesti bakal semi. Apa enek wong sing bakal apa esuk napa nancepke bonggol bengi dadakan tangi ndonga, ya Allah, muga-muga bonggol kula semi. Enten sing ndonga ngono? Bengi tangi apa ora? Bengi tangi mboten? Tangi ngopo? Loh, mesti nguyuh kok kandak-kandakke. Bar nguyuh terus ya Allah. Ora cewek. Ngeten iki lho Mbah Yai, perlu diwulang niki Mbah Yai. Wis jan wong bar pipis kok ora cewek kek terus tuh. Gila nih. Ya Allah Gusti. Allah begitu besarnya memberikan keberkahan, tapi yang gumun singkongi gede-gede bar dirabuk ngono ku ya bar dirabuk bengi ora ndonga, ya Allah tadi pagi ya Allah singkong saya pupuk ya Allah, muga-muga diparingi mlentu. Mlentu napa mboten? Mlentu napa mboten? Mlentu. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Melentu. Lah. Masya Allah. Lah singkong jenengan tidak usah berdoa diberi melentu. Ngono kok nek bengi apalagi ketika dipanggil oleh Allah ora podo mangkat. Mbah Yai saya mau tanya, masjid ini Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah beliau juga seorang santri. Biasanya nek jamaah niku sing paling rame nopo Mas? Nah, mesti maghrib. Mesti maghrib. Mbok iya ki subuh. Aku gumun malah jarene neng, tapi bukan di, itu biasanya maghrib justru di tempat saya. Koyone kene nek subuh malah rame koyone anu Mas niki. Jarene nganti teko latar-latar jare. Nganti teko mau mae dhewe-dhewe. Aku gumun tenan kok. Ngono kok jarene pengen subur tanahnya, rizkinya banyak, melimpah. Ya Allah, muga-muga yang hadir pengajian di pagi hari ini diberikan sehat, kekuatan lahir batin, diberikan rizki yang lapang, diberikan rizki yang berkah, anak semua cucu menjadi anak yang solih solihah, diberikan ahli ilmu, ahli ibadah, yang mondok diberikan istiqomah, yang sekolah diberikan prestasi, semua menjadi anak-anak yang baik. Moga-moga yang jomblo ndang entuk jodoh. Nggih. Moga-moga yang jomblo ndang entuk jodoh. Sing cilik ndang gelis gede. Sing tua ndang lah piye to iki? Muga-muga sing tua ndang mangkat kok malah mati. Dan pada akhirnya husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Niku lho penake ngaji, penake dadi muslimat. Kalau saya lihat luar biasa, sungguh top jamaah niki. Top niku napa? Tua, ompong, nggih, tua, ompong, peyot. Tapi karena pengajian alhamdulillah di make up tidak menjadi tua, ompong dan peyot, meling-meling. Allahumma amin. Raketang engkau teko ngomah blobor kabeh. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ngaji niku ambune wangi. Bu, loh tambah apa meneh Mas?
Iki karepe kok nganti kok jam 1 teh. Oh, kula buka ireng. Oh, nggih, ngerti nek kula niku golongan hitam. Nggih. Drinking of coffee. Minum air, minum kopi. Alhamdulillah. Muga-muga tambah seger. Ning kula arek ngombe rawani, soalnya jenengan pentelengi. Nggih. Nggih. Kula terus nggih. Ngaji itu baunya wangi. Maka beruntunglah berangkat ngaji. Ngaji itu membuat ibu-ibu cantik. Ini tadi malam sudah pilih-pilih pakaian. Besok yang saya pakai yang apa ya? Besok pagi kerudungnya hijau yang mana ya? Loh. Oh, satu-satunya itu sudah lunas. Oh, gratis. Inilah hebatnya. Nggih. Lah iya Pak Bupati, kita doakan dan Wakil Bupati semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan kekuatan memimpin rakyatnya. Amin Allahumma amin. Beserta para pejabat-pejabat yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ambune wangi, sudah cantik, disayang suami, betul? Tapi harus imbal balik, istri harus juga sayang sama suami. Lah ini saya lihat ibu begitu banyaknya, tak sebanding dengan para suami. Ini berarti tadi suaminya nggak boleh berangkat. Iya Bu, cari duit ya. Terus untuk siapa duitnya? Disayang. Itu kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, abang diten. Allahumma astagfirullah. Orang nendang suami kok Allahumma amin. Ini saya lihat bapak-bapak begitu sedikitnya. So saya mlebu swarga ki Bu Ela, terus bapaknya mlebu swarga mboten? Mlebu swarga mboten? Muga-muga mlebu swarga, soalnya napa sing angel dikandani ki ibuke ya Pak ya. Sing angel dikandani bapaknya apa ibune? Lho ki malah aku tak takok bapake, sing angel dikandani bapake napa ibune? Aku ki takok kene kok ngengkel. Wong tua-tua kok ngengkel. Ngengkel-ngengkel wis tuwa. Bu, saiki tak takok. Sing angel bapake apa ibune? Mentang-mentang rombongane akeh, lemune ya kompak. Akhirnya bapak cobi nganti kelitah-kelitih. Mesake bapak ibu nggih. Aja dibentaki. Jagalah suami, jangan kau bentaki. Ridho jadi ridho. Doakan suami bila cari rezeki sik to. Ikhlaskan hati bila suami cari. Hidup saya susah, saya di rumah selalu dibentai sama istri. Saya itu kalau dibentak sekali rambut saya langsung yang putih itu 5. Jadi kalau sehari saya dibentak 3 kali 15 helai rambut jadi putih. Ya Allah Bu, wajar kalau sekarang yang berangkat ngaji itu banyak ibu-ibu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, di situ melihat neraka, ternyata yang masuk neraka adalah ibu-ibu. Ya Allah, rasakno kapokmu pan saiki ngaji sok kudu ngaji meneh, sing ora muga-muga ya mlebu sing mangkat muga-muga mlebu sing ora mangkat muga-muga mlebu ya swarga. Ora tegel aku arep ngomong mlebu neraka. Itu loh hebatnya menjadi warga Nahdlatul Ulama. Semua didoakan, yang NU didoakan, selain NU didoakan, selama masih menjadi hamba Allah semua didoakan. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua didoakan. Inilah warga Nahdlatul
Ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo ngaji. Muslimat fatayat, warga Nahdliyin semua, pengajian-pengajian rutin, thariqah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan thariqah-thariqah yang lain ini harus digalakkan. Mengapa? La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Kiamat tidak akan didatangkan oleh Allah kalau masih ada orang yang mau mengaji. Alhamdulillah, ngaji ini adalah jadi patoknya bumi, dan ngaji ini adalah menjadi tiangnya langit. Agar langit tidak amblek, mari kita ngaji terus digalakkan. Yang mingguan, yang lapanan, yang tahunan, yang triwulan, semua digalakkan. Maka kemarin ketika terjadi COVID-19, Masya Allah, Ramadan sepi. Pemerintah memberikan keputusan agar tarawih sementara dihentikan. Alhamdulillah napa matur nuwun. Ketika tidak boleh tarawih, alhamdulillah napa susah. Rangandel. Wong kon mangkat we ora, kon mangkat we ora, lah kok malah dilarang. Alhamdulillah. Jari sholat traweh neng omah rangandel, paling seluntur nonton. Allahumma alhamdulillah. Dadi ora traweh nonton TV, alhamdulillah. Ngaji terus digalakkan. Kenapa? Sampai dikatakan li'anna talabal ilmi amrun azim. Karena yang namanya mengaji, menuntut ilmu itu adalah sebuah anugerah yang besar. Wa huwa afdalu minal ghazawati inda aksaril ulama. Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya lebih daripada perang. Makanya kalau cerita para santri dulu juga perang, angkat senjata mengusir penjajah. Sakniki muslimat fatayat, ansor, banser, semua banom Nahdlatul Ulama tidak usah angkat senjata. Sekarang ini adalah angkat untuk bergerak menuju kebahagiaan dunia akhirat di bawah ridho Allah, di bawah panji-panji agama Allah, termasuk Nahdlatul Ulama. Lene umpamane jenengan kon perang, Bu, sampean ki areng nggawa alat apa? Kapan sampean akan mendapatkan pahala perang? Kalau bapak-bapak mungkin masih bisa membawa alat-alat perang yang lain. Lene ibu, apa areng nggawa sutil? Apa areng nggawa muntu? Tidak bisa. Maka dengan berangkat ngaji, semoga Allah memberikan pahala yang melebihi perang. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tema yang berikutnya pada kesempatan hari ini menjelang siang, tadi kami sampaikan tentang sejarah, sedikit kami sampaikan. Selanjutnya mari kita memperingati Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj ini perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu terjadi di tahun 1621 Masehi dulu. Jadi 621 Masehi peristiwa Isra Mi'raj. Dan betul dikala itu dijatuh di bulan Rajab. Bu, Rajab itu bahasanya kalau petani waktunya menanam. Yang dimaksud adalah menanam amal. Bulan Ruah, bulan Sya'ban, waktunya memupuk, menyiram amal. Bulan Ramadan waktunya panen. Makanya mungkin bulan Ramadan ojo tura bar subuh tu bar duhur tu tangi-tangi maghrib buka, enak men. Monggo Nabi mengajarkan Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Monggo sareng. Allahumma barik lana Bapak Ibu sekalian, lah niki ndonga nggih, ndonga sekaligus dilakukan. Ini doa Rasulullah. Muga-muga umure dhewe besok sampai bulan Ramadan dan seterusnya. Karena di sini Allahumma wahai Allah berikanlah kami keberkahan fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'bana dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan dan sampaikan umur kami sampai di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini dan setelahnya sampai setelahnya dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Ya Allah, bulan Rajab, kata-kata Rajab itu diawali dari ra yang artinya rahmatullah. Napa Bu? Rahmatullah, sing maknane rahmate Gusti Allah. Terus di tengah-tengah Rajab itu ada huruf jim sing maknane jumrul ibad, maknane wonge kawulane do akeh dosane. Sing bak Rajab bak itu artinya birullah, kudu supaya membagusi, memperbaiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Rajab berarti bulannya untuk bertaubat. Jangan lupa tiap hari baca istighfar sebanyak-banyaknya. Awake dhewe niku bendina numpuk dosa ning ora krasa. Betul? Betul? Betul. Apa meneh Ibu senengane wani karo bapake? Bu, kalau jadi istrinya ini hadir, makanya beliau wis muni kuwi rungokno kuwi. Soalnya bapaknya nek neng omah rawani ngandani. Nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Nggih niku. Lah, makanya Bu engko balik pengajian muslimat tambah semangat ning kudu harus tambah sayang sama suami. Nek sayang suami isu-isu senengane nopo? Kalau minta kopi buatkan. Terus di situ dikasih cemilan. Pakaian dicucikan. Disetrika, digosok, nek iso katok tinggokke. Situ katokan mboten? Katoke tinggokke Bu, bar ngono klambine dienggokke. Sabuke yo dienggokke. Dasi dienggokke. Lho, nek saged ngoten niku. Bakdo ngoten aja ndang terus ning dapur tekok karo bapake, Pak, apalagi yang belum Pak? Pak, apa meneh sing urung Pak? Lah arite karo bagore. Lho iki arep nek endi to iki? Nggawa dasi. Lah apa ora oleh ngarit nggawa dasi? Kan kena nggo lap keringet. Nggih. Ya Allah, intine jenengan lek pengen mlebu surga istri di bawah telapak kaki suami. Makanya engko nek teko ngomah sikile bapake cekel goleki swargane ning ngisor, goleki. Engko rak ning ngisor ana kapale. Kapal sikil. Mbon awake dhewe kakean dosa kudu kelompok-kelompok ngamal. Wa tazawwadu fa inna
خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Carilah bekal, golek sangu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal adalah napa Bu? Napa Bu? Lah iki arep muni takwa ra iso, soalé pikirane apa? Sangu sing apik ki ya duit. Lho. Lho nggih napa mboten? Duit penting. Di dunia penting duit, tapi lebih penting lagi adalah akhirat, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki kadang saya heran, hidup panjenengan niku paling kontrak di dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Lene umur jenengan jatahi sangka nggone Gusti Allah. Kontrak di bumi ini hanya 70 tahun. Kayak sakniki jenengan umure wis 29 tahun, punjul 11 bulan, punjul 29 dina. Berarti kapan kowe? Kapan? Aku ora ketok ndelokne ana grup, Masya Allah paduan suara cuantiknya ngono kok ora disebut mau. Alhamdulillah seragamnya lunas ya. Lunas, gratis semua ya. Alhamdulillah, sungguh hebat Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Amin Allahumma amin. Wah Jan niki wong ngomong apa Bu? Gratis. Nah sangu duit apa Pak, sangu yang paling bagus adalah takwa. Dan umur, contoh ini saya contohkan, nek umure panjenengan niku umpamane 70 tahun, saiki umure wis 29, punjul 11 bulan, lebih 29 hari. Kurang berapa Bu? Ya enggak lah, sekarang ini orang Januari itu sampai 31 kok. Berarti 2 hari. Mungkin hari Selasa nek ora Rebo ya. Ya Allah Gusti, alhamdulillah sujakno pagi hari ini berangkat ngaji. Semua dosa-dosa dihilangkan, semua dosa diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Makanya ya Allah, ini bekal dunia yang hanya 70 tahun selalu menjadi nomor 1, tapi kadang-kadang hidup kita yang akan mencapai nanti setelah mati di alam barzah sampai hari kiamat, sampai ke surga, ini masih menempuh ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan triliunan tahun. Jenengan tidak berpikir apa yang harus dipersiapkan. Loh niki ngaturi pirsa. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang saya kemarin ziarah bersama jamaah Thariqah, 3 bus saya berangkat. Ternyata jamaah Thariqah itu ada yang saya tanya, sampean sangu ziarah ini berapa? 5 juta. Ada yang 7 juta, ada yang 6 juta. Itu baru ziarah, perjalanan 6 hari sangune wis semono. Lah kok mandang nanti kelak di hari kiamat, mati neng kuburan di alam barzah saja sudah ratusan tahun, belum nanti di yaumul ba'si, di yaumul masyar, di yaumul mizan, di yaumul jaza, nanti nguwat siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jembatan yang dulu orang tua berkata sulitnya melintas di jembatan siratal mustaqim bagaikan rambut satu dibelah menjadi 7. Itu kalau jalan kaki perjalannya 500 tahun. Tapi dengan pengajian, dengan sholat berjamaah, insya Allah kal barqi al khotifi, seperti kilat yang menyambar, kita tahu-tahu sampai di surga. Amin Allahumma amin. Ngaten. Bapak Ibu yang sangat kula mulyakaken. Jam berapa niki? Waduh, wis jam nggih, hampir habis. Kami lanjutkan sedikit.
Monggo hikmah Isra Mi'raj kami teringat. Hikmah Rajab adalah kita mengingat ada apa dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku nggih menika wahyu salat. Bu, salat itu adalah sebagai kontak hamba kepada Tuhannya. Maka bagaikan nomor telepon. Coba kalau ditekan tombol nomor 2, nomor 4, 3, 4, 2 berarti sholat subuh, 4 berarti sholat zuhur, 4 lagi sholat asar, 3 lagi 4 sholat maghrib dan sholat isya. Nah niki kalau sering kontak sama Allah, jenengan akan diberikan apa yang diminta. Jenengan ora usah njaluk diparingi kali Gusti Allah, asal panjenengan mau kontak sholat 5 waktu. Dulu Rasulullah mendapatkan wahyu 50 waktu, tapi Kanjeng Nabi ora mungkin mosok wong aku timur umat Kanjeng Nabi pasti tidak akan mampu melaksanakan sehari semalam sholat 50 waktu. Bu, niki sholat itu menjadi kadar ukuran keimanan. Makanya iman panjenengan itu akan bisa dilihat ketika sholat. Kalau sholat panjenengan khusyuk, pasti jenengan imannya juga akan khusyuk. Tapi kalau sholatnya basing-basing, berarti imannya juga basing-basing. Lah saat ini dites, krungu adzan mangkat napa mboten? Ki kok menengahi apa konangan? Krungu adzan karo krungu HP mlayune banter endi? Konangan to? Nggih. Bapak-bapak niki njajal iso dites. Nek mangkat lunga wis mlaku 10 kilo, ndelala HP-ne keri, baleni napa mboten, Pak? Terus sing keri pecine keri, balik napa mboten? Tumbas malih ya nek duwe duit. Ya Allah. Ngoten niku. Kula ki gumun Kanjeng Nabi niku senengane sholat jamaah. Ngono kok jare katanya cinta sama Nabi, jamaah ora seneng. Krungu adzan dianggap angin lalu. Hayya 'alas Jawabnya apa, Bu? Terus mangkat ora? Mangkat ora? Bapak mangkat? Apa mangkat mancal sarung? Jawab piye? Mo. Lah piye wong ora mangkat? Apa meneh salat subuh? Ya Allah, salat subuh itu adalah suatu tantangan yang berat. Adem, dingin, ngantuk, capek, pegel. Ya, ya Allah. As-salatu khairum minan naum. Nah, makanya adzan itu panjang, Bu. Adzan kok cendek. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sing ngrungokne ki sapa? Tapi dengan adzan yang panjang itu mengharap agar semua datang untuk ke masjid. Padahal Allah itu memberikan ketika terdengar al-falah, hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah itu ada 3 kemenangan. 1 bermakna keberuntungan. 2 bermakna kemenangan. Untung aku berangkat, menang karena mampu mengalahkan hawa nafsu. Wong niku nek krungu adzan kok ora mangkat, besok nek mati digotong iku dadi abot. Maka kadang-kadang Pak Mudin tuh sering cerita, gotong mayat kok abot, ternyata ketika mendengar adzan tidak berangkat. Niku. Yang ketiga, al-falah mempunyai arti rizki. Makanya panjenengan kadang-kadang rizkine macet, usahane macet karena jauh dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, monggo muga-muga sedekah awake dhewe sareng-sareng kula pikantuk amanat saking Mbah Yai Rosyidi, monggo kita sami sedekah. Karena salah satu bocoran dari ahli neraka itu niki duit sing ngatusan wis muni, sing paling gede dhewe iku 100, kondo karo adine sing 50. Dek, ini nanti pasti aku yang akan dimasukkan ke kotak. Ini kata uang 100. Terus sing duit 50 jawab ngeten, ya ora Kang, paling ya aku kaya nek 100 ki bose dhewe rumangsa kakean. Niku sing muni kondo duit 50. Nah niki. Terus sing nomor 3 duit 20 ya ngomong, Kang enggak usah bertengkar Kang. Kakang enggak usah bertengkar. Pasti saya kayaknya yang paling lumayan sedengan itu saya 20.000. Terus yang 10.000 yang ngomong, enggak Kang, kayaknya saya yang lebih rendah. Soalnya bose dhewe iki rumangsa utange jek akeh. Lho nggih napa mboten? Nggih. Terus sing nomor 5.000 ya ngomong, wis rasah padu, ora entek-entek ora rampung-rampung, iku ora metu-metu engko kotake nek do padu. Wis to engko aku, iki kayane BBM munggah iki kayane aku. Lah sing 2.000 kuwi ya ngomong. Duwite 2.000 ngomong ngene. Ya walah, kok ya direwangi padu. Bola-bali iki sing paling laris aku. Beno BBM mundak ki kayane tetep aku. Uang 2.000 sudah kadung masuk di hati. Allahumma astagfirullah. Ya Allah. Terus iblise kondo ngene. Iblise kondo ngene. Ora tidak ada artinya. Ora ana artine beno sedekah 100.000 luwih apik sithik, sing penting ikhlas. Sing kondo sinten? Sing kondo sinten? Dadi kula ado-ado rene diarani setan. Sing kondo sinten Bu? Kok Mbah Yai mudeng apa ora? Salah kabeh. Ya Allah. Monggo maca sholawat, duwite disi siapke. Monggo niki petugas tolong dipersiapkan. Pundi nika sing ireng-ireng nika. Nggih. Bu, engko nek keliwatan diceluki. Nggih. Nek kelewatan diceluki aja malah lumayan. Engko ora sida mlebu swarga engko. Mas sholawat disiapke Mas. Monggo sak senenge vokale pundi? Enten siap. Siap, nggih. Pun monggo di sholawati. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Monggo sak senenge lagune jenengan. Kula tak jajal jenengan ki jare kondang iki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa
Bapak Ibu sedaya yang kami hormati, alhamdulillah kita sedekah, muga-muga diparingi bahagia. Semoga diberikan kabul hajatnya semua, hajat dunia, hajat akhirat, dan diberikan semua yang punya hutang segera lu, yang punya hutang segera lu. Allahumma amin. Sing ora muni muga-muga ya lunas, ora tegel aku. Kula tak cerita sidik tentang sedekah. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu ada sebuah keluarga kecil yang waktu itu hidupnya sederhana di pinggir rawa. Saya mau cerita paling 10 menit, tapi nanti ada intisari yang supaya bisa dipetik. Waktu itu yang punya namanya adalah Mas Arif. Mas Arif itu punya istri 1, anaknya kebetulan 4 itu masih kecil-kecil. Hidupnya di pinggir rawa. Delalah krungu enek pengajian neng Oku Timur. Omahe ora adoh saka mriki. Ternyata dia nggak punya motor yang baru, apalagi mobil. Delalah duwe motor niku motor Vespa. Motor Vespa niku ngerti tumpakane ya ngono kae, delalah boros. Sering macet di jalan karena kehabisan bensin. Duwe uang hanya pas-pasan. Krungu pengajian, berangkatlah pengajian. Ternyata hanya sangu 5.000, pengajian kurang 2 kilo, motornya macet. Mandang macet, piyambake wis mikir ki mesti bensine entek. Angger macet langganan bensin entek. Ngerogoh kantong gur duwe duit 5.000. Piyambake mikir arep tuku bensin, waktu itu harganya 1 liter 5.000. Lah ketika mau beli bensin kelingan, biasane ki nek neng pengajian enek sedekah. Iki engko nek tak tukoke bensin aku ora iso sedekah. Padahal sedekah ganjarane gede. Ning nek aku sedekah, aku sangka iki nuntun motor Vespa sepanjang 2 kilo. Akhire keranten piyambake ahli ibadah, orang yang soleh, Mas Arif motore dituntun. Ono. Sesampainya di parkiran, tembriku banser-banser siap nokoni, kena opo Mas? Biasa bensin entek. Kemringet gobyos. Bar ngoten piyambake lingguh. Bar lingguh gobyos untuk jajan wis kiri turah-turahan, soalnya terlambat. Mbah Yai mulai sholawat kotak keliling. Ketika kotak keliling, dia mikir, aku duwe duit 5.000, aku wis nuntun motor 2 kilo, wis mengkis. Iki matuke tak lebokke kotak apa? Kathok. Oh. Apa Bu? Kotak apa? Kathok. Mulailah sholawatan, kotak keliling. Piyambake berkecamuk perang antara kotak karo kathok. Kotak apa? Kathok. Katokan kok kotak kok katokan. Mudeng nggih? Yes kono. Krana piyambake niku tahu bahwa pahala sedekah luar biasa akan digantikan oleh Allah berlipat ganda. Nawa itu duit neng kathok dirogoh lebokke neng kotak bleng 5.000. Tapi dia teringat, iki ku aku mesti nuntun kempringet gobyos meneh. Nasib duwe duit 5.000. Muga-muga warga Nahdlatul Ulama sugih kabeh. Nyatane pengajian terus menerus. Amin Allahumma amin. Tenan pengajian selesai, Mbah Yai berdoa. Pulang dia dengan hati yang kesal. Waduh, nuntun maning. Sidone itu cinta di sebelahku. Loh, kata temannya tadi. Ayo bareng aku.
Lah ini motornya gimana? Oh ya wis, nyoh tak kei duit, dikasihlah uang waktu itu 10.000. Kono tuku bensin entuk 2 liter. Piyambake Mas Arif matur nuwun ya Mas, terima kasih ya Mas. Mampirlah sampean ke rumahku. Akhirnya mampir tenan. Setelah mampir, teman yang dari Jakarta ngobrol-ngobrol yang sudah beberapa tahun tidak bertemu. Rupanya pada akhirnya soal wis rada awan, piyambake curhat. Kira-kira wis jam 12 kurang 10 menit. Nggih, nggih. Curhat. Mas Arif, sampean sungguh bahagia. Loh kok iso bahagia? Kan lebih bahagia kamu. Kamu punya anak yang banyak yang sangat menyenangkan. Lucu-lucu. Dilalah anaknya papat niku cilik-cilik bu kaya cindil tikus. Sampean punya anak yang banyak, tapi ternyata aku sudah bertahun-tahun dengan istriku, aku belum punya anak, meskipun aku banyak harta. Apa artinya? Loh ngoten niku. Akhirnya pripun? Mas Arif, tolong doakan saya. Saya sedekah sama sampean nanti. Semoga saya nanti dikabulkan doanya. Saya mohon pamit karena ini sudah hampir duhur. Akhirnya temannya pamit, salaman. Ketika salaman itu ternyata kawan yang dari Jakarta itu menyerahkan sesuatu. Di situ ada terasa bagi Mas Arif mak grenjel. Ngoten. Napa, Bu? Napa? Sok tahu loh. Ternyata tembriku napa? Balik temannya pulang, kemudian dihitung sama istrinya. Ternyata itu uang ratusan ribu. Ini kisah nyata ini. Ratusan ribu warna merah, jumlahnya 50. Berarti berapa, Bu? Berarti berapa? Pinter wong hitung duit orang ana wujude kok yo pas. Pinter tenan pokoknya. Pinter ngitung duit, ya pinter goleki nang ngisor kas ngrokok. Nggih. Mohon pamit pulang. Selang 1 tahun kemudian, delalah kawan yang dari Jakarta itu datang kembali. Bodoh-bodoh lebaran kira-kira jam 10 menjelang siang pagi. Kaget Mas Arif itu. Loh sampean datang lagi? Iya Mas, alhamdulillah saya bersama istri. Lah kuwi sing mbok gendong sapa? Anakku. Alhamdulillah anakku wis umur 2 bulan. Anakku wis lahir. Sebab mbok dongakne. Saking senenge Mas Arif yo ikut bahagia. Kabeh ditokke. Aku wah ditokke, lah segar ditokke, klengkeng ditokke, kopi yo ditokke ning ora wani ngombe. Nggih, nggih. Wis. Saking senenge nganti ora kolu mangan. Kira-kira jam 12 kurang 5 menit. Pas nggih. Jam 5 kurang 5 menit sidone kawan Jakarta itu pamit. Mas Arif, terima kasih atas doanya sehingga kami diberikan anak, diberikan bayi yang rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bar ngoten pamit dongakna ya Mas Arif, muga-muga ora gur siji. Muga-muga diparingi anak sing akeh, kata kawannya. Dan saya pamit langsung ke Lampung. Kok ke Lampung? Ke Jakarta. Nah, akhirnya tembriko niku salaman. Ketika salaman ternyata grenjelnya 2 kali.
Wis. Mandang grenjelnya 2 kali temeriku diitung. Duite rupane abang kabeh, mbuh aku ora arti soale le ngitung ning jero kamar. Niki mudeng nggih? Mudeng nggih? Sedekah dibalekne kali Gusti Allah. Berlipat-lipat ganda. Gara-gara uang 5.000 iso tuku bensin 10.000. Bahkan diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Semoga semua jadi berkah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang akan diholifahi oleh Roi Surya PCNU Kabupaten Oku Timur kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Romlan Bisri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge atau sebelum doa saya pesan, tolong ibu-ibu jangan pindah channel. Ngerti? Lek channel NU yo panggah NU, wis diomongi diiming-iming dikasih ini, ndak usahlah pindah channel. Channelnya N. Meskipun kamu semuanya tidak mondok di Jombang, tetap di aku santrinya Mbah Hasim. Tak baleni neh, jangan pindah channel. Sebab channel itu sekarang itu banyak sekali, yang TVRI, yang Indosiar, yang segala macam. Jadi channel itu N ambek U, jadi N. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa fi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu sukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu kariko. Allahumma ighfir lana dunubana dunuba abaina dunuba ummahatina dunuba ikhwanina dunuba ikhwatina dunuba jaddi wa jaddatina dunuba suhi bin suhi suyukhina dunuba ustadina dunuba ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Salimna min afatid dunya adzabil akhirah. Ja'alna auladana wa talamidina wa tilmidatina wa ahlina wa jama'atana fi hadal majlis ya Allah. Fi hadal majlis ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma balighna bainal Makkah wa Madinatul Munawwarah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi syirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakannya doa maka berakhir juga seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim. Dimohon kepada sahabat-sahabat Banser dan Pagar Nusa untuk bisa mengatur jalur keluar kendaraan jamaah. Untuk kendaraan bermotor langsung keluar lewat kanan panggung, dan yang kendaraan mobil lewat kiri panggung. Dan di lintas mohon untuk ditertibkan. Terima kasih. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana adaha al-islam lana dina wa jami'ul qawni lana wa ta'na. Perhatian seluruh sahabat-sahabat Banser dan Pagar Nusa dan seluruh jajaran kepanitiaan, jangan pulang terlebih dahulu, serta seluruh pengurus MWCNU Martapura, khususnya Tanfidiah, jajaran Tanfidiah, jangan pulang terlebih dahulu. Sekali lagi, sahabat-sahabat dari Ansor, Banser, Pagar Nusa, Batayan dan seluruh jajaran kepanitiaan, jangan pulang terlebih dahulu. Dan juga untuk jajaran pengurus Tanfidiah MWCNU Martapura agar ngumpul dulu di sekitar panggung.
dana serban terkumpul sebesar 11.015.500 rupiah. Sekali lagi alhamdulillah dana serban keliling terkumpul sebesar 11.015.500 rupiah. Kami grup Adros. جمالك ما في اثنين ما سافث مثل عين أسر فؤادي وجد ودادي بدر التجايزين امتى حبيبي أراك والقاك ودره بندى طه
رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Kami grup Hadrah Al-Kausar mengucapkan beribu terima kasih atas waktu yang diberikan, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah dari penampilan kami atau tingkah laku kami yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.